ಮುಂಗತ್ತಮ್ಮ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ನನಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ KGF ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ ಈ ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನಾನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪವರು, ಪೊಸಿಷನ್, ಬರೀ ನನ್ನನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದಾದಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಈ ರೋಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೋಡು 1 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2.5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ನ. ಆವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು ಈ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವರ್ಣನಗರ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಏರಿಯಾಲಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಕೋರಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇವರು, ಈ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೋಡು, 5 ಮೀಟ್ರ್ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅದು 250 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ 3 ರೋಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೋಡ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರಂಡಳ್ಳಿ ಲೇಕ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಶೋಕನಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಪುರಂ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 26 ಎಕರ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಲ್ ಪಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಶೋಕ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗು ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೇಕ್ 26 ಎಕರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 8 to 8 ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ KGF ಅಲ್ಲಿ ಜನ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಟೈಮು TV ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಓಡಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಇವರಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ನಿಂತರು. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಅನುದಾನ ಮೇಡಮ್ ಇದು? CMID ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಕೆರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಟೆಂಡರು ಒಂದು 20 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಅದರ ರಾಜಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ
ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೇ ದಿನಾನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂತವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿರಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அன்பிற்குரிய உறவுகளே, இந்த சொர்ணா நகர் பகுதியில் இன்றைக்கி ஒரு விசேஷமான நாள். எப்படின்னு சொன்னால், இந்த 11th கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லேஅவுட்டே ஆரம்பமாகி 1972 73 இந்த லேஅவுட் ஆரம்பமாச்சு. ஏறத்தாழ 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த லேஅவுட் அப்படியே ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது. அதுலேயும் பர்டிகுலராக இந்த 11th கிராஸ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு 20 அடி 6 மீட்டர்ஸ் ரோடு இது ஒன்று. இந்த 6 மீட்டர்ஸ் ரோடு அக்சசபிள் ரோடாக வச்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் 11th A B C D E வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷனில் வேறு போய் நிறைய கிராசிங் போயிருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது ஒரு மெயின் அப்ரோச் ரோடாக அக்சசபிள் ரோடாக இருக்கிறதுனால சேஃப்டி மெஷர்ஸில் மேடம் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால மேடம் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனாலும் மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷருங்களை எல்லாம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் கூட வந்துச்சு. என்ன பட்ஜெட் ப்ராப்ளம்னா, இது பர்டிகுலராக மை ரெக்வஸ்ட் வாஸ், இந்த ரோடு 2 தடவை காங்கிரீட் ஆகிருக்கிறதுனால அதை எடுத்துகிட்டு போடணும் அப்படின்றது ரெக்வஸ்ட் இருந்ததுனால ஸோ இட் வாஸ் டேக்கன் டைம். அந்த 2 தடவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரீஎஸ்டிமேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு. இன்னொன்று, இந்த சைட் ட்ரைனேஜில் ஒரு 6 சைட்டில் ட்ரைனேஜே இல்லை, அது பாம்புங்க மற்றதெல்லாம் சேர்றதா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மேடம் விசிபிளாக பார்த்ததுக்கப்புறம் ஸோ ஷீ மேட் எ ரிவிஷன் எஸ்டிமேஷன். அந்த எஸ்டிமேஷனுக்கும் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனதுனால இந்த ரோடுக்கு இவ்வளோ காலதாமதம் ஆகிருக்குது. பட் அட்லாஸ்ட் ஷி ஹாஸ் சக்சீடட். இந்த ரோடு இந்த மாதிரி இந்த ஜனங்களுக்கு ஆகிறதுக்காக அப்போ கூட இப்போ சொல்கிறாங்க 5 மீட்டர்ஸ் ரோடு 800 மீட்டர்ஸ் லாங்கு 250 மீட்டர்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது 1 சைட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த என்டையர் சொர்ணா நகர் பீப்புள்ஸ் அண்டு இந்த ரோடை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் ஒரு சின்ன செய்தியாக நான் சொல்லணுன்னா, எம்எல்ஏ கூட என்னை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. இன்றைக்கி இந்த 10 வருஷமாக இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் வந்துட்டு வயசில் கம்மி இல்லை. இந்த ஊரில் நிறைய பேர் இங்கே 40 வருஷம் 50 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணவங்க பார்த்தவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. நிறைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் இங்கே பார்த்தவங்க இருக்கிறாங்க, வளர்ச்சிகளை பார்த்தவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த 8 வருஷத்தில் இவங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா இந்த ஊருக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நோட்டபிள் டெவலப்மெண்ட்ஸு. பங்கார்பேட்டுக்கு போய்க்கு இருந்தது ஸ்டாப் பண்ணி கேஜிஎஃப்ல நிற்க வச்சாங்க ஒரு தாலுக்கா ஆஃபீஸ் பண்ணி. இப்போ பங்கார்பேட்டுன்ற யோசனையே ஜனங்களுக்கு கிடையாது. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, சிவில் ஹாஸ்பிட்டல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு கேஷுவாலிட்டி சென்டர் பண்ணாங்க. அதை ஐசியூ பண்ணணுன்னு எமர்ஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஷார்ட்லி இட் வில் பி டேக்கன் பிளேஸ் அப்படின்றது நம்பிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க. தேர்ட்லேயே ஒரு மெட்ரினிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஹெரிடிட்டி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுன்னு இப்போ தான் லாஸ்ட் வீக்கு அதுக்கு ஒரு பூமி பூஜை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மெட்ரினிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி மீண்டும் அதை சரி பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. இதெல்லாம் மீறி எஜுகேஷ்னலி டெக்னிக்கலி ஜனங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டுன்னு ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் நாக்பூர்லேயும் இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் ஸ்மாரக் பவன் மாதிரி கேஜிஎஃப்ல ஒரு அம்பேத்கர் ஸ்மாரக் பவன் வரணும்னு சொல்லிட்டுன்னு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேலே எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு அம்பேத்கர் ஸ்மாரக் பவன் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் எ ஸ்மாரக் பவன், அம்பேத்கர் ஸ்மாரக் பவன். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி எஜுகேஷனலிஸ்ட். ஒருத்தருக்கும் நாலேஜ் சென்டராக அது ஆகுது. நாலேஜ் சென்டர்னால் அதுக்குள்ளே போயிட்டா உனக்கு இல்லாத புக்ஸ் இருக்காது. புக்ஸு டிஜிட்டல் எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஊரை வந்துட்டு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி எக்யூப் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், அப்கிரேட் பண்ணி அவங்க நாலேஜ் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடம் பர்டிகுலராக யூஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அல்டிமேட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க, யார் வந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரி கொண்டாந்தியான்னு பேசுகிறாங்க. 979 ஏக்கர்ஸ் பிஎம்எல்ல அவங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண லேண்டை நாம் வந்துட்டு எடுத்து கேவிடிஏ பண்ணி பிஜேபி கவர்மெண்ட்லேயே போராடி அதை ஒப்புக்க வச்சு இன்றைக்கி 250 ஏக்கருக்கு டவுன்ஷிப்புக்காகவும் மிச்சம் இருக்கிற 670 ஏக்கர் ஒர்க் ஷாப் இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரோட் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் கூட ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்றதை பாருங்கள். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது 4 இண்டஸ்ட்ரி ஷார்ட்லி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு 500 பேர் 1000 பேர் வேலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த ஊரில் இண்டஸ்ட்ரியும் டெவலப் ஆகும்.
பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் அன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டு கேஜிஎஃப். என்னென்னா கேஜிஎஃப் ஒரு பகுதிக்கு அப்புறம் பிஜிஎம்எல் நமக்கு சொந்தம் ஆகிறது இல்லை. ஒரு பகுதிக்கு இந்த பக்கம் தான் ரெவென்யூ. ஸோ கேஜிஎஃப் டெவலப் ஆகணும்னா இருக்கிற இடத்துல தான் டெவலப் ஆக முடியும். ஆகவே பிஜிஎம்எல்லையும் பார்த்துங்கிறாங்க, பிஜிஎம்எல் ஏரியாவையும் பார்த்துங்கிறாங்க, அங்கே ஏரியாவில் என்ன டெவலப் பண்ணிங்கிறாங்க, இந்த ஏரியாலேயும் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய டபுள் ரோடுங்களாகட்டும், அதுக்குண்டான லைட்ஸ் வசதிகளாகட்டும், ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஆகட்டும், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகட்டும், காலேஜ் எவ்வளோ பெருசாக டெவலப் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் இந்த 8 வருஷத்தில் இட் இஸ் நாட் எ ப்ரௌட்ஃபுல் மெசேஜ், இட் இஸ் எ ஆக்சுவல் happened informations. So this happened informations are only useful for the people of KGF அப்படின்னும்போது it is not a proud peacock அப்படின்னு சொல்லிக்க வேண்டியதில்லை. she is serving. இது அப்துல் கலாம் இப்போ சொல்ல கனவு காணுங்கள், அதை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படின்னு சொன்னால் she is dreaming. What she is dreaming is I wanted to dream that KGF should become a number 1 city of Karnataka அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் ட்ரீமிங். ஸோ அந்த ட்ரீம் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு இல்லை, இட் வில் பி இன்னும் மெட்டீரியலைஸ் ஆகுது. அப்படி மெட்டீரியலைஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக கேஜிஎஃப்பில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஆகுது. இன்றைக்கி 1 லட்சம் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாளைக்கு இன்னும் மைக்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. மைக்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இன்னும் ஜனங்க வர்றாங்க, மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகுது. இன்றைக்கி ஃபுல் மார்க்கெட் டேமேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் பேசுகிறாங்க. There is going to be a very huge complex, including parking complex, shopping complex வரும்போது அதுக்குண்டான ஸ்கெட்ச் கூட என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்க மருமகன் தான் அந்த ட்ராஃப்ட் கூட பண்ணியிருக்கிறார், ட்ராயிங் கூட பண்ணியிருக்கிறாரு. அதுவே இந்த ஊருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடுலேஷன் வர்றதுக்கு இருக்குது. ஸோ ஷீ இஸ் டூயிங் அவர் பெஸ்ட் அப்படின்னும்போது அதை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டை நாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அந்த சப்போர்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஹானஸ்ட்டாக என்ன சொல்லலாம், யூ ஆர் டூயிங், we are appreciating you, our appreciations and congratulations are to you always அப்படின்றத நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணால் she will bring more funds, she will develop more ways அப்படின்றத நம்ம சொல்லி ஒரு நல்ல எம்எல்ஏவுக்கு பாரபட்சம் இல்லாமல் நாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ she is dreaming, she is executing. she is dreaming, she is executing. ஸோ எல்லா பேரும் நிறைய பேர் ட்ரீம் பண்ணுவாங்க, எக்ஸிக்யூஷன் இருக்காது. she is dreaming one day, the other day she is executing என்னும்போது execution is happening. execution is கண் முன்னால் நடக்குது என்னும்போது let us appreciate, let us honestly congratulate her. So let us welcome furthermore issues and hospitals, health, education மட்டும் எல்லாம் கூட பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெசிடென்ட்ஸ் ಎಲ್ಲರೂ ಅವங்களுக்கு ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. CC road 400 எல்லாருக்கும் வணக்கம். 12th வார்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் எந்த ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயமே இல்லாத இருந்துச்சு. லைக் ப்ராப்பராக ஒரு ரோட்ஸ் இல்லாத இருந்துச்சு, ஒரு சீவேஜ் சிஸ்டம் இல்லாத இருந்துச்சு. பட் ஆனால் எம்எல்ஏ மேடம் அவங்க என்னோட எலெக்ஷன் கேம்பெயின் வரும்போதே இந்த வார்டில் எந்த ஒரு பேசிக்கான விஷயமே இல்லை. பட் ஆனால் நான் கவுன்சிலராக வின் பண்ண வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க எல்லா விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கேட்ட எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ப்ராப்பரான ரோட்ஸ் இருக்குது, ப்ராப்பரான லைட்ஸ் இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ சீவேஜ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இப்போ ப்ராப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ரோடு போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் இது ப்ராப்பராக இல்லாத இருக்குது. லைக் இதில் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நைட் டைம்ஸில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்கிட் ஆகி விழுற நிலைமை அப்படி எல்லாமே இருந்திருக்கு. பட் ஆனால் இதை நாங்கள் மேம் அவங்ககிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க இம்மீடியட்டாக அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு இப்போ இன்னைக்கு இதுக்கான கிரவுண்ட் பூஜ்ஜியமே போட்டிருக்காங்க. எங்களோட 12th வார்டு ஜனங்க சார்பாக மேம் அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சொல்லி கேட்குறாங்க. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னாக்கா
லைக் ஒரு ரோடு வந்து லைக் ஃப்ரம் லக்ஷ்மி டாக்கீஸ் டு முருகர் டெம்பிள் அங்கே வந்து லைக் டெட்ஸ் எல்லாம் ஆகும்போது அந்த ப்ரொசீஷன் அண்ட் ஃபியூனரல் அந்த எல்லாமே பேசேஜ் அதுவாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த ப்ராப்பரான ஒரு ரோட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத இருக்குது. அது வந்து ஒரு 150 மீட்டர்ஸ் அப்படி வருதுங்க. ஸோ இப்போது எங்களோட வார்ட் ஜெனருக்கு சார்பாக வந்து எங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த ரோடு மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு பென்ஷன் உங்களுக்கு யாராருக்கு பென்ஷன் கரெக்டாக வந்துல சீனியர் சிட்டிசன் பென்ஷன் நிற்கி வச்சிருக்கிறாங்க. அது டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு. யாராவது பென்ஷன் வாங்கியிருக்கிறீங்க சீனியர் சிட்டிசன் டாக்குமெண்ட் இல்லாதனால ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டாக்குமெண்ட் இல்லாதனால திருப்பி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனால அது ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அது யாராருக்கு பிபிஎல் கார்டு இருக்குதோ, எந்த வீட்டில் பிபிஎல் கார்டு இருக்குதோ அந்த வீட்டில் சீனியர் சிட்டிசன் யார் இருக்குது, தாய்மார்கள் இருக்கட்டும் பெரியவர்கள் இருக்கட்டும், அவருக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, திருப்பி உங்களுக்கு பென்ஷன் வாங்கியிருக்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் ரிசிப்ட் இருக்குது, அது எடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. அது எடுத்து திருப்பி செட்ரேட் பண்ணுறாங்க. 3 மாதம் இருக்கட்டும், 2, 3, 4 மாதம் ஆச்சுமா அது செட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்து ரெவென்யூ செக்ரட்டரி திருப்பி இந்த வார்டில் உங்கள் கவுன்சிலர் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி அது கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது இது ப்ராப்ளம் கேன்சல் ஆகுறதில்ல பென்ஷன். அது கண்டிப்பாக வார்டாக நாங்கள் செட்ரேட் பண்ணுறோம்.